Dávid's potřebuje nebo si je pro 6 havárií.
აკადემიური სასწავლო სამეცნიერო დაწესებულების წარმომადგენლებს, ისტორიკოსებს, ლინგვისტებს, უბრალოდ ინგუშური ენისა და ლიტერატურის შემატკივრებს, ყველას, ვინც ინგუშთა სიყვარული. მათ მხარდა საჭიროა დღეს მოგზაურობთ უძველესი ინგუშური გაზეთის სერგალოს დაბადების დღეზე. მივესალმები ჩამოსულ ინგუშ სტუმრებს. Marš doaval dušo, ta hansera galvai haši. ჩვენ აღნიშნავთ დღეს პირველი ინგუშური ბეჭდური გამოცემის 95 წლის იუბილეს, რომელიც ამასთან არის ჩრდილო კავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი გამოცემა. როდესაც ამ ღონისძიებების პროექტზე მუშაობდით, აღმოჩნდა, რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ინახება უფრო ძველი ინგუშური ბეჭდური გამოცემა, ვიდრე არის სერგალო. ერთი განსხვავება ის არის, რომ გაზეთი, რომელიც ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელ ფონდში ერთადერთი ეგზემპლარის სახით ინახება, არის რუსულენოვანი გამოცემა, მაგრამ ინგუში რედაქტორის მაგომედ კოდირების. ხოლო სერგალო პირველი ინგუშურენოვანი გამოცემა გახდა, ამიტომ ვხვდება, რომ ის არის პირველი ეროვნული მედიის პირველი მერცხალი, ასე ვთქვათ, და საფუძველ ჩამყრელი ინგუშური ჟურნალისტიკისა. თუმცა, თუ გავიფარისებთ თემატიკას, ასევე მაგომედ ყოტიების როლს ამ მიმართულებით, რომ დაემკვიდრებინა, დაეფუძნებინა ინგუშური ეროვნული პრესა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოცემაც, რომელსაც ქვია ნიზამისინი კავკაზ, არის პირველი ინგუშური გამოცემა. ახლა მე ხელთნობს ამისი ასლი, ჩვენ საგანგებოდ ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით გამოვიტანეთ ერთი დღით ეს გაზეთი ხელმძღვანელი ფონდიდან და გამოვიყენეთ თქვენს წინაშე ახლა ეს და შეგიძლიათ ეს უნიკალური ეგზემპლარი ვიხილოთ პირველად გამოიყენა საქართველოში. ქალბატონი გამიარდექაბეიცეთ, თქო ქალბატონი მაია რომ წარგიდგინოთ საზოგადოებას, თქვენი წარგიდგინო, იგი გახლავთ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ფონდის ხელმძღვანელი და მისი მხარდაჭერით განხორციელდა ზუსტად ეს პირველად, როდესაც მაგომედ კოდირების შვილი იყო ჩამოსული, ერთი თვის წინ ვენახების წინ, მაშინ ნახეთ ჩვენ გაზეთის ეს ეგზემპლარი და მეორე უკვე დღეს გამოვიყენეთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს არის ინგუშური ჟურნალისტიკის დაბადების დღე, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს ორი გაზეთი, ეს ორი გამოცემა ერთმანეთთან კავშირში არ არის. დიდი მადლობა ქალბატონ მაიამ მხარდაჭერისთვის და მინდა თქვენი საშუალებით საერთოდ მადლობა ვუხდათ მხარდაჭერისთვის ბიბლიოთეკას, რომელიც ინგუშური და ინგუშური ქართული თემატიკის ღონისძიებებს მუდამ მხარში უდგას და ეხმარება. აქ პირველად არ გვაქვს ჩვენ ამ ტიპის ღონისძიება 2014 წელს არ გაიმართა ინგუშური ენის დღეს. ახლა ნება მომეცით, რომ მე გადავიდე ჩვენი სტუდენტებისათვის გასაგებ ენაზე და გავაკეთებოთ სხდომა და პირველი სიტყვა გამოსვლისა, რადგან ძალიან ეჩქარება თხოვოთ ჩვენს ძვირფას პროფესორს, კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორს, პროფესორ ცირა ბარანიძეს. Prosim выступить Халбатон уважаемый Цира Баранидзе, профессор Тбилисского государственного университета, директор Института кавказоведения. Приветствую вас, дорогие гости. Я очень рада видеть вас здесь, в Грузии. Грузия есть центр Кавказа, объединение, по-моему, наше издание «Мужского газета». Первое издание, которое подтверждено, потому что Грузия всегда поддерживала те проекты, которые играют важную роль для единства Кавказа и эти сложные периоды, когда издание «Мужского газета» очень интересно. Главное, что не только на русском, но и на ингушском языке издается газета. Вообще-то журналистика играет важную роль для подготовки специалистов, для повышения знаний, повышения идентификации
идентичности, национальной идентичности народа. Это очень важно. Но то, что сегодня мы отмечаем День ингушской поэзии, то, что зарождается ингушская журналистика в Грузии, это очень важно. Для меня сюрприз, вот, как Владимир мне сказал, я могу сказать, что до сих пор не знала, что именно здесь, в Тбилиси, была издана первая газета, первый экземпляр у нас в руках. И это очень важно. Для нас, для наших народов, для народов ингушского и грузинского народов очень важны те тесные связи, которые мы имеем исторически, не только с точки зрения научной, но и, конечно, общественно-политические и культурные связи с славянскими народами. Приветствую вас, и я хочу выразить свою благодарность нашей Марьям, что она именно занимается этим делом и достает из сундука такие интересные очень для нас, так сказать, возможности, чтобы мы могли на почве наших предыдущих, наших предков, те, которые очень много работали для того, чтобы сегодняшний день состоялся, и это подтверждение тому, что будет и будущий, и завтрашний день, и продолжение, хорошее продолжение. И я очень рада, что это не Аслан, да? Аслан Куаджи. Да, очень интересно и очень, так сказать, рада я, что вы именно наш университет закончили специальность по журналистике, да? Это уже значит, что вы проходили школу грузинской журналистики, и в нашем университете до сегодняшнего дня сохраняется русский сектор обучения именно для журналистов Северного Кавказа, для специалистов, для подготовки специалистов Северного Кавказа. Значит, у нас в университете только институт кавказоведения и специальный журналистский институт журналистики имеет возможности подготовить специалистов в этой отрасли науки. Мы очень рады будем, если из Ингушетии будут у нас следующее поколение для обучения в этой отрасли науки. И, конечно, само собой, на кавказоведение. Но институт, не институт, а центр чеченской культуры, где проводятся другие мероприятия, где создается научный труды по кавказоведению, этот день тоже станет началом хорошей, так сказать, души. Спасибо, огромное спасибо, что вы приехали. Я очень поздравляю журналистики. И я хочу выразить свое мнение, что национальная идентичность Ингушетии и вообще-то войнавских народов превыше всех идентичности всех народов. И это очень интересно, и это очень желательно, и побуждение тому, что следует хорошее будущее. Спасибо за внимание. Когда мы готовили этот проект, мы не в курсе вообще. Этот день отмечается в Республике Ингушетия как просто день рождения Сердало, день Випуска и первого номера, и это день ингушской журналистики. Мы, это наша идея, предлагаем грузинской стороне, и ваши коллеги, журналисты, историки, кавказоведы, чтобы этот день был объявлен как день ингушской народной журналистики. Об этом и о других моментах, и о проблемах ингушской журналистики, и расскажет наш почетный гость, поэт, переводчик, переводчик Рашид Шабелов в том числе, и в широких кругах Северного Кавказа очень известный, подходный человек Аслан Куаджи.
Для нас это очень не только важно, но и интересно, но и значимо. Вот, кроме того, что мы так общаемся, это имеет большое значение и в плане наличия укрепления связи между людьми и нашими народами. Тем более, дата очень символическая, историческая, 95 лет сегодня. Столетие Свердлов, одно из старейших газет на Северном Кавказе, первая национальная газета Ингушетии. Хотя сегодня нас в России отмечают, и в том числе Ингушетии, день 1 мая, как день советский праздник, таким привычкам, но Грузия отмечает день газеты Свердлов. И очень для нас приятный момент, тем, что фактически инициатива, которую сегодня сейчас озвучила Марина, в том, чтобы 1 мая признали как Днем ингушской журналистики, на мой взгляд, это очень правильная мысль, очень даже ценная. Мы сами не додумались до сих пор, но спасибо за такое хорошее дружеское пожелание и подсказку. Я надеюсь, что действительно такой день у нас будет официально. Оно и правильно, потому что день, когда вышел первый номер газеты «Свердлов», которая в переводе означает «свет», «просвещение», газета, которая стала лучиком света действительно для народа, который через газету действительно народ стал просвещаться, получать знания, получать информацию о жизни людей, Ингушетии, во всем мире. Это символично, потому что с этого дня как раз журналистская начала работать в Ингушетии. Если сказать немножко о истории газеты, наверное, будет интересно нашим близким друзьям историю послушать газеты. 1923 год, он, как всем известно, год новой жизни на местах бывшей Российской империи, советская власть. Ингушетия еще не является как бы отдельным государственным субъектом, еще входит в творчество СССР, но политика тогдашнего советского государства, то есть не нужно той системы, но в данном случае даже, если даже анализировать, посмотреть на сегодняшний день и многие те процессы, которые сегодня новые политики происходят, я думаю, что та политика многими была очень правильная. Приносить свет народу, в том числе очень малочисленным народу, таких как Ингушетия тогда. И издание вот даже такой национальной газеты, когда действительно большой гость для народа. Когда такие процессы произошли, только с ингушами, они были характерны для всех народов, которые тогда проживали только в Советской России, когда стал СССР, потом Советский Союз. Вот. Свердлов одна из первых газет, которая вышла на Северном Кавказе. И если Свердлов фактически зародилась и письменность, новая письменность Ингушетии, сначала на латинской основе, а в 30-х годах, когда уже по всей стране прошел процесс русификации алфавита, на переписью только и ингушский алфавит был переведен на русифицированную форму. Вначале газета выходила на ингушском языке. Через несколько лет в связи с усилением государственных аппаратов, системы, министерств, ведомств и новые задачи перед властью, перед народом стали, и газета начала выходить уже на двух языках, на ингушском и русском языке. А так было фактически до 1944 года, пока не произошли известные сталинские события, связанные с геноцидом наших народов, депортацией, когда была ликвидирована Самарская республика, и сами народы были поставлены как бы незаконно и объявлены как бы несуществующими в стране. Затем, после восстановления Чеченской Ингушетии, Свердлов одна из первых была установлена, как язык начал печататься, но уже вплоть до развала Чеченской Ингушетии газета выходила только на ингушском языке, и газета являлась образцом
как бы литературного языка. На газету ориентировались все пишущие у нас люди, будь то писатели, будь то журналисты, как бы являлся эталоном нашего языка. Поэтому и заключаются основные функции значимость газеты, что действительно газета несла с собой культуру, и знания и многое другое. Далее, начало 90-х годов, как мы понимаем, глобальные события произошли, лом старой системы, развалился не только Советский Союз, развалилась Чеченная Ингушетия, Чечня избрала другой путь, наши происходили совсем другие события. Ингушетия решила избрать свой путь и пошли по пути воссоздания своей национальной государственности в республики, чем и фактически это дело как бы в июне 92 года увенчалось влиятельным законом Российской Федерации о образовании Ингушской республики. Когда газета фактически стала единственным источником информации для всего народа снова, как и в начале того века, и особенно после конфликта, который известен как Осетино-Ингушский, а после этнической чистка, как мы знаем, когда народ не попал в такую ситуацию, тогда где-то сыграл свою роль, являясь единственным информационным источником для народа, который наносил эту правду того, что происходит. В то время, когда посредством, как мы знаем, была информационная блокада от информации, правдивой информации, связанной с ингушами. Очень интересно, когда сложилась судьба газеты. Естественно, в Грозном уже история газеты закончилась. Там она дальше существовать не могла. И благодаря тем ребятам, которые тогда в газете работали, и которые его когда готовили главный редактор Владимир Барахоев, он на эту газету сам перевез из Грозного в Москву, у себя дома сам ее готовил, формировал, есть, печатал, благодаря ему газета сохранилась тогда и дальше начала выживать. Именно после этих событий газета перешла, опять в основном, на двуязычие, но более по проценту там уже она печатается на русском языке, на ингушском, и это уже была потребность необходимость того времени. Далее в 1993 году в Ингушетии появилась новая правительственная русскоязычная газета «Ингушетия», кстати, которую представляет мой коллега Надина Аслева, газету «Ингушетия», и сейчас для наших событий прямо ежедневно эта газета будет освещать, потом мы эти владения в Грузии будем проводить. И тогда, конечно, база уже расширилась, но сейчас снова у нас возникают мысли, пожелания, чтобы газета вернулась опять на тот же ингушский язык. Когда я работал в администрации президента Ингушетии в качестве помощника, курируя международную политику, я тогда уже поднимал вопрос о том, чтобы газету перевести опять на ингушский язык. Конечно, там уже были обозначены, они действительно были понятны, какие трудности, сложности, но они были решаемы, но произошли некоторые кадровые, прочие события, в том числе и свои остатки, что это вопрос пока так. Я не смог дальше довести, но вопрос стоит. Я думаю, что все-таки газета опять вернется к ингушскому родному языку, а для освещения процесса на русском языке, как я сказал, есть газета «Ингушетия», очень качественная газета, которая уже действительно появилась достаточно персональный орган, авторитетный, узнаваемый и вообще региона Северного Кавказа. И одна из немногих у нас фильмов Кавказа, которая новым со временем, с учетом современных технологий, действительно устраивалась в Европу. Его можно читать в интернете, стоится на каждом в соцсетях. Вот. Немножко в этом плане репутация исследовала, она держится как-то консервативно, в той форме, как обычно мы привыкли ее видеть. Газета вообще и приятно то, что она стала администрировать газету. Хотя Чечня туда раньше вышла из Горска СССР, образовала Чеченскую область, там уже только после на основе газеты Свердлов начала выходить чеченская газета Свердлов, значительно позже.
Ингушетия, как известно, образовалась как автономия в составе Российской Федерации 24 году 7 июля. Вот такая история газеты и готов к сегодняшней день этой газеты. Если есть вопросы, могу ответить. Вот. Для меня, конечно, очень почетно, что мне сегодня приходится говорить за эту газету, в том числе национальный символ ингушского народа, и сама газета, и тогдашний, и сегодняшний юбилей, но, на мой взгляд, имеет не только значение для Ингушетии, это культурное событие и для Северо-Кавказского региона, я думаю, и для той страны, которую мы представляем, которая называется Российской Федерацией, в общем, для Кавказа. И то, что мы сегодня здесь, в Грузии, именно в этот день проводим такое мероприятие, я это сравниваю с тем, что Грузия, как никто из наших соседей на Кавказе, наших братьев друзей, именно исходя из своей культуры, интеллектуального уровня, своих традиций, вот, отнеслась к пониманию значимости этого события, и поэтому мы сегодня здесь такое мероприятие происходит. За это еще раз я благодарю, я Киеве, наверное, газеты «Светло» и в целом от журналистского сообщества Ингушетии, который я один, фактически мы представляем, все журналисты Ингушетии. Уважаемый Аслан Уазов, не случайно сидит во главе Рейхстага. Я хочу вам сказать, что юбилейное заседание Сердаго планировалось, было включено в этом проекте после того, как мы решили запустить творческий вечер Аслана Уазова и поставить радиоспектакль по мотивам Бажа Шавела, Госихазьяна, перевод которого на ингушском языке был исполнен Асланом Уазовым. Так что он самый главный гость, если другие гости ведутся этого проекта, этого мероприятия, и в том числе и сегодняшнего дня, потому что он, кроме того, что поэт, писатель, переводчик, он сам представляет собой очень почетным и видным представителем журналистов Северного Кавказа и, по-моему, всей России. Так что спасибо вам, Аслан, большое спасибо, что вы здесь сегодня находитесь. И я думаю, что будет большим сюрпризом, очень приятным сюрпризом, если сегодня сейчас озвучите песня на ингушском языке, на стихотворение Аслана Уазова, исполнит Любовь Парахоева, народная артистка Республики Ингушетия, лауреат Всероссийского конкурса «Золотой голос России». Песня новая. Сейчас практически для вас прозвучит премьера этой песни. Вживую. И как взаимная дата у нас будет для вас. Песня звучит впервые. Ты не
академическом. Просим выступить моего очень дорогого учителя и всех грузинских молодых ингушеведов дорогого учителя Владимира Чухова. Самый главный ингушист в Грузии. Marshall, Hamza, Eshi, Dok Halide, Грузия. Вижте, что радва хамчоа, хани елче, дукханак бакхаб халгачи. Иждухун, Гуржи, Тбилиси, ижды исторический. Я Эггитсан метик Халгайли Багдир Ялчер со Таханан Факс Цан Гурзи Марианне Эггит Дика Хомш Халгайли Сомар Хедерко Марианна Вязгусу, Ханианча, Тбилиси, университета, Ингуш и Халгаймот, Ца Модды, Сову Ца Лектор, Омбиатас, Халгайм, Мод, Аздиар, Халгайм, грамматики, Тахана, Садота, Окхузу, Асланова, Бехмабелла, Дез Хамил Эсиметова. Я очень счастлив, как сказал и на ингушском тоже, что сегодня в этот день ингушская делегация прибыла в свою столицу, потому что думаю, что Тбилиси не только первый город для Грузии, но и для Ингушии, для ингушского народа. Это праздничный день, и я очень рад сегодня не из-за того, что мероприятие проводится, а из-за того, что когда я изучал ингушский язык, я там ингушам говорил, что настанет тот день, когда я буду в Тбилисском государственном университете вести ингушский язык и скажу моим студентам, Замсар, Хавелку, Охуц. Да я сделал. И это уже случилось, потому что несколько человек, но главным образом это Марьяна Житачвили, который продолжает мою линию. Потому что вы можете сами убедиться, что в Грузии обучение ингушской культуры и ингушского языка стоит на государственном уровне. И если человек выбирает нацкий модуль нашего университета, тогда он обязан пройти курс ингушского языка. Без этого просто он не получит. Понимаете? То есть это обязательный предмет для тех, которые выбирают нацкую филологию, нацкую лингвистику, нацкую историю. Мы знаем, что Ингушетия сегодня в самом трудном положении находится. Если посмотреть на карту Северного Кавказа, да и вообще Кавказа, мы видим, вот как, в каком виде находится Ингушская республика.
как будто его хотели задавить, вот это государство. И с обеих сторон для него пространства не осталось для ингушского народа. Но в это же время, несмотря на все противоположные и, можно сказать, не очень-то благоприятные для Ингушетии ситуации, Ингушская республика, можно сказать, что уже состоялась. И слава Богу, что существует ход, где, ход в каких размерах и ход в каком суверенитете, но в любом случае это один из субъектов российского государства, Российской Федерации. Я это говорю, исходя из того, что если бы не было бы никакого субъекта, а, к сожалению, были такие времена, когда не было вообще ничего ингушского, так же, как и не было ничего чеченского, потому что объединили как будто вот близкородственные народы, и что лучше того, что они вместе. Но ни Чечня, ни Ингушетия из этого ничего хорошего не получили, потому что ингуши потеряли свою столицу после такого объединения. Но не было же никакого объединения. На самом деле все это сделано было для того, чтобы ингушские территории перешли к другим. И перешли они вот в таком виде, как будто объединили и сделали очень благотворительную политику, чтобы они вместе развивали. И действительно, я тоже ничего против не буду иметь, если ингушский субъект и чеченский субъект объединится, и это будет одним мощнейшим государством на Кавказе, но без свободных субъектов и без территориальной целостности не будет никакой свободы. Потому что ингуши родились там, где сегодня они живут, и сформировались как нация там, где сегодня они не живут, потому что историческая Ингушетия, еще раз хочу привести терминологию Марьяна Бешикашвили, западная Ингушетия сегодня оккупирована так же, как и северная часть Грузии, Абхазия и так называемая Южная Осетия, Цхинвальский регион. Ну, мы же знаем историю, все меняется. Потому что все, что случилось не из-за того, что абхазцы или осетины, или ингуши, или грузины в этом виноваты. Нет, форма, которую нам предлагают, очень нам не подходит. Любой грузин сегодня согласен ради объединения Грузии согласиться на все, что угодно. Но нет, никто ничего не предлагает, потому что было все сделано не для того, чтобы мы развивались гармонически, в гармонии в регионе. Нет, все, что случилось именно из-за того, что народы не смогли между собой договориться. И на это стоит какая-то политика на Кавказе. Но я верю, что возрождение ингушского народа, ингушской культуры, исходя из того, что этот народ происходит одной из первейших цивилизаций человечества, это была уральская цивилизация, которую мы знаем и которая имеет нахское начало. Я не говорю, что это чеченское или ингушское или что-нибудь такое. Нет. Но предки ингушей происходят оттуда. А это государственность 4000-летней давности. Потому что хуритское государство, где присутствовала такая же богиня, как сегодняшняя индусская Тушони, то есть Тешуба, одного происхождения. И не только это, многое чего объединяется. И я всегда говорю и говорю, продолжаю, что письменность, культуру надо начинать с тех времен. История не начинается
с 19 века для Ингушетии. История начинается с древнейших времен, из преистории человечества. И в этом никто не может не согласиться, потому что научная мысль как раз развивается сегодня адекватно. И я не призываю ни к чему, хотя вот в этих газетах говорится о восстаниях 23-го, 24-го, 22-го годов, что было сделано. Нет, эти времена свое дело уже сделали, и хорошее, и плохое, но главное будущее, потому что в мире все меняется. Если мы будем развиваться, то Ингушетия получит свою и свою свободу, и думаю, что можно договориться и с осетинами, потому что перед выселением ингушско-осетинские отношения были нормальными, можно сказать. То есть это не национальное какое-то заболевание, нет, заболевание в политике, которое трансформируется, потому что думаю, что и Россия будет трансформироваться, и наконец-то состоится демократическая Россия, в пределах которого мы все найдем свое место. И в этом я заканчиваю свое выступление, поблагодарив вас всех и Аслана, который предложил, ну, это как бы настоящий Халгай Или. Ваше исполнение. Барка волну шляпсу. Я это Бог кушал. После этого выступления, вот сейчас настало время для грузинской песни. Перед грузинские певцы, фольклористы, инструменталисты. И песня называется «Напомни, Молдива, Лобихария». Zikaria
алпинист. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს აკაციოლოგ ბატონ ჯონ ივიციას. Профессор Джон Ивициани, историк, исследователь Тбилисского государственного университета. Вы знаете, мне очень приятно поприветствовать наших дорогих гостей. И я, как один из многих преподавателей нашего Тбилисского госуниверситета, очень благодарен за наших дорогих соседей, за вашу республику, которая, как вот мы видим, каждый день, буквально неделю назад, это было, я слушал Демпурова, который говорил о том, что 5-7% роста, экономического роста в республике, и это, безусловно, нас всех радует. Радует и то, что у нас, если это до распада Советского Союза мы мало знали о наших соседях, то с каждым днем все больше и больше людей в Тбилиси подключаются к изучению вопросов истории, культуры наших соседей и в первую очередь ингушей. Я приведу такой пример. У нас в зале сегодня присутствует нами всеми уважаемая и любимая Мариам Ташвили и второй вот мой студент Бердия Масагишвили. Вот на примере этих двух человек можно сказать, вот то, что я выше отметил, что все больше и больше людей начинают изучать историю, культуру ингушей. В том числе вот два человека. Особенно я хочу о Мариам сказать, которая написала в свое время, когда она защищалась, написала
написала замечательную работу, посвященную этногенезу ингушей, идентичности ингушей. Тогда я был рецензентом этой работы, и тогда в присутствии 25 очень уважаемых наших историков Юрийского госуниверситета я тогда громко сказал, что если есть легитимное такое право, что мы не можем присудить, а тогда уже не кандидатское, а говорили о докторской, потому что у нас и докторская, и кандидатская сейчас один раз засчитается, я тогда предложил, что она заслуживает по этой работе, оценивать эту работу в такой степени. И это не было, я думаю, надеюсь, преувеличением. Васагишвили, который 300 лет назад его предки из Ингушетии переехали в Грузию и живут, ну просто бредит человек, изучает вот историю 300 лет давности, и недавно, буквально 3-4 дня назад в нашем институте, Институт Кавказа, я представляю, он выступал с замечательным докладом по вопросу происхождения этнонимов исти, и который он не имеет в виду только вот истинцев, которые здесь, а вообще вот территорию и ряд общин, которые составляли и находились под названием кистинцев. Эти и другие вопросы не только вот эти два студента бывших, а многие наши студенты избирают курс историю и культуру народов Кавказа и, безусловно, в том числе очень большие симпатии вызывают ингушей. Мы помним 1992 год. К большому сожалению, из-за того, что мы не знали очень близко друг друга, и это, вы знаете, какие на это были причины, в 90-х годах я тогда жил в Кабардино-Балкарии, и буквально вот эти люди, которые особенно молодые, которые не знали соседей и не знали хорошо Кавказ, буквально табунами рынулись в Абхазию, в Цимбалию и так далее. Вместо того, что, как это следовало мудрым кавказцам, всегда медиаторами становились люди, которые отличное мнение имели, и они способствовали прекращению конфликтов или споров и так далее. И вот, что хочу сказать, все больше и больше, вот, когда вот, говорили о том, что балкарцы, ингуши и вот еще несколько народов назывались, они не участвовали вообще молодежи из этих республик. Но я сам и культуру ингушей, и очень, ну, историю тоже, безусловно, когда изучаешь этого народа, всегда как-то образ такой Хобаэды встает перед моими глазами, и я горжусь тем, что сейчас это находится под покровом ЮНЕСКО, и благодарные, наверное, потомки ингушей сегодня способствуют сохранению вот этого памятника, который выдержала тысячелетнюю историю. И второе, что я хочу сказать, безусловно, когда Мария мне об этом сказала, что завтра неделя поэзии и журналистики у нас в городе, я с удовольствием пришел и вспомнил газету «Сердова», о которой мы сегодня очень объективно и хорошо говорили. Эта газета, безусловно, имеет такую солидную историю, и я, можно сказать, сам сотрудничал с этой газетой 2 года. Это было в 98 и в 99 году, когда выходила в Тбилиси общекавказская, так называлась газета. Общекавказская газета объединила очень известные тогда. Это было «Зеркало», например, в Азербайджане, из Армении, из Северного Кавказа, наиболее такие объективно освещающие вопросы газеты, и в том числе Сердава был, и тогда я был приятно удивлен, и что и до нас, до 98 года,
она почти всегда, ни одного номера не было, чтобы не лежало это в библиотеке парламента нашего. И после того, как этот проект прекратил, это самое, и не стало Общекавказская выходить, и после этого Сергала неизменно присылала свои номера вот сюда, в парламент. Безусловно, это было великолепно, и это способствовало, и читателей, безусловно, очень много было у этой газеты. И что тогда происходило в республике, какая общественная мысль и так далее, все это объективно освещалось, и это, безусловно, помогало сближаться нашим народам, что я и впредь желаю. Я желаю вот этой газете много-много читателей, по-прежнему вот это свой конек, как говорится, объективно держать, и успеха, особенно вот этим дням, недели в Тбилиси. Еще раз спасибо за приезд сюда и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Я бы хотел выразить эти мысли, которые высказал уважаемый профессор, относительно того, что ингуши в том числе не участвовали в тех исторических событиях, которые мы вспомнили. Я как участник и свидетель тех событий у нас в Ингушетии имею право и говорю. Вопрос возникал, особенно когда разгоралась ситуация в Абхазии, еще на том знаменитом съезде Ингушского народного фронта в 89 году, где была в том числе и очень представительная большая делегация из Грузии. Конечно, там возникали эти вопросы, эти лозунги, особенно со стороны наших ближайших соседей, там очень трудно. Ингуши категорически отказались участвовать в таких событиях, прямо сказали, это провокация, это братоубийственная авантюра, ингуши участвовать не будут. Кроме того, призывают не участвовать и других наших соседей. Если мы участвуем, будем участвовать только в миротворческих стратегических усилиях между братьями, чтобы как-то помириться и привести их к какому-то договору. Вот эта позиция ингушей, она не просто для жителей. Это была позиция интеллигенции ингушской, которая тогда возглавила Ингушский народный все народного совета, начале оргкомитета. И этой позиции ингуши дальше поддерживали и идут по одному же пути. И единственное, конечно, событие, которое произошло основными ингушами, но тут тоже стоит причиной, которую вы без меня неплохо знаете, поэтому я одни говорить не буду, но в этом моменте я как бы так немножко акцентировать, уточнить. Среди наших дорогих гостей из Ингушетии есть журналист, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, корреспондент газеты Ингушетия Мадина Раздольева. Прошу вас выступить. Поделитесь своими экспертами. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня очень много на этой встрече говорилось о том, какую весомую долю и какую весомую роль играет в нашей жизни журналистика. И Аслан Кадыров, мой коллега, дал очень объективную, яркую справку о деятельности одной из старейших изданий на Северном Кавказе, газеты «Сергало». Поэтому я в своем выступлении не буду останавливаться на этом. Много здесь говорили и о том, какие научные, культурные и общественные деятели вышли из стен высших учебных заведений Грузии, в том числе по изучению ингушского языка. И об этом я сегодня, наверное, говорить не буду. Что я запомнила? Прежде всего для себя, мне хотелось бы сказать об этом.
о первой встрече, моей встрече с грузинскими коллегами, с грузинскими друзьями в этом зале 4 года назад, в 2014 году, 10 сентября, когда инициативная группа под руководством нашей грузинской сестры Марианы Читашвили решили организовать НИИ ингушского языка в Грузии. И мы были приглашены. Целая ингушская делегация присутствовала на этом празднике здесь, в этом зале, в 2014 году. И вот этот вечер, который тогда состоялся, вот просто не уходит из памяти. Что мне запомнилось? Запомнилось то, с какой теплотой и любовью относятся грузины к ингушам. И мы, ингуши, относятся к грузинам. Вот это запомнилось. И мне кажется, наша сегодняшняя задача цивилизованного общества, человечества всего нашего, заключается в том, чтобы сохранить это тепло, сохранить это взаимовыгодные, даже если хотите, отношения между нашими странами, между нашими народами, потому что без дружбы, без любви, без взаимопонимания невозможно построить никакое общество. Вы знаете, в маленькой семье, где находится 3 или 4 людей, без любви никаких взаимоотношений не построишь. Важна эта самая любовь человеческая, которую невозможно ни купить, ни продать. Вот эти устои, или вот эти привычки, которые нам переданы от наших далеких предков, из далекой истории, возникновения наших древнейших народов, ингушского народа и грузинского, которые дошли до наших дней, мы обязаны их сохранить и передать своим будущим поколениям, своим детям, внукам, правнукам. Я желаю всем организаторам этого вечера успехов в работе, счастья в личной жизни и всех земных благ. Чтобы вы у нас были и чтобы мы у вас были всегда. Спасибо. Еще раз просим выступить с песней, как называется. Это, по-моему, окончательная нота, сейчас прозвучит песня о другом грузинском языке, то есть хатвельском языке, не о литературе грузинском. Очень интересно будет послушать латская песня. Руслан. Abarero Danina
что здесь есть мой коллега, историк Руслан Хаудиев. Наш юрист Руслан, кандидат наук, исторических наук, который не вредный раз поддерживает меня и наше мероприятие. Руслан в 2012-2013 году приехал в Казбеге на премьере нашего фильма «Прометей» 23 февраля. Он еще до этого 2 раза был. До этого он уже на научных конференциях, организованных Кавказским фондом. Спасибо ему, спасибо за все, за поддержку, за любовь. Спасибо девушке у нас, да? Девочки, вам большое спасибо. Спасибо, Марьям. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, как уважаемый Аслан отметил, мы и Марьям, наша сестра, неоднократно бывали на мероприятиях здесь, в Тбилиси, среди уважаемых друзей. Мне очень приятно находиться среди вас, присутствовать на данном мероприятии. Почему? Потому что именно грузинские академические ученые, Мирав, Иви Камбашидзе, спасибо им огромное, и другие, многие другие, неоднократно поднимали тему изучения тех или иных исторических вопросов касательно Ингушетии, археологии, нашего культурного наследия, башенного искусства. Нам было очень приятно, что у нас здесь, в Закавказье, в Грузии, есть добрые друзья, которые оказывали и оказывают нам в необходимый момент всегда нужную поддержку. Это не секрет, что именно грузины, ингушские исторические связи уходят глубоко в века. У нас и родственные связи, и помощь друг другу в трудных моментах, исторических моментах, когда тот или иной народ наш, или грузинский, или ингушский, попадали в те или иные проблемные войны какие-то. Ну, эта история, историки знают, о чем я говорю, это история. И мы всегда подтверждали своими действиями и грузины по отношению к грузинскому народу Ингушетии, и Ингушетия, наших добрых намерениях, добрых взаимоотношениях. Что же касается сегодняшнего мероприятия, на самом деле огромное спасибо Марьям, она действительно общая такая сестра для всех ингушей. Почему? Потому что изучает ингушский язык, интересуется многие вопросы, которые не изучались и так далее, и эти вопросы, они для нас важны. Почему? Потому что вы все в курсе, история Ингушетии, она очень местами трагична, были трагические этапы в нашей истории, это и депортация, и 92 год, фактически это были геноциды, лучшая часть народа, и тех событий в период депортации, в период 92 года мы потеряли. Для нас очень важна поддержка грузинского народа. Что касается сегодняшнего мероприятия, действительно газета «Свердлов» это для нас, для Ингушетии, это не просто газета в общепринятом смысле, а это летопись нашего народа. Почему? Потому что в период создания газеты, 23-й год, газета прорвалась, как правильно отметил Аслан, уважаемый, прорвалась где-то в период депортации, насколько я помню. Поэтому вот Свердлов вокруг себя объединяла в период и советской власти нашу интеллигенцию, нашу лучшую часть нашего народа, наших писателей. И на самом деле газета имеет в историческом плане для нас очень важное значение. Плюс к сегодняшнему мероприятию это Марьям подготовила такой целый комплексное мероприятие по творчеству Аслана Кадзоева, Аслан Кулазой. Действительно очень талантливый человек, очень красиво и самое интересное, пишет не просто вот поэзию, а с историческим смыслом. Вот, читая его стихотворения, это не просто стихи, а история ингушского народа в тех или иных моментах. Поэтому, Аслан, огромное спасибо за ваше творчество вам тоже. И, Марьям,
Вы заслуживаете очень много. Почему? Потому что многие пишут в интернете и везде видят ваши труды, ваши слова, ваши отношения к нашему народу. Для нас это очень трогательно. Мы все это видим, поверьте, и не останемся в долгу. Обязательно будете учиться в Ингушетии, в нашем университете. Даст Бог, обязательно я вам даю слово. Будете учиться необходимую поддержку мы вам окажем. Не хочется много занимать вашего времени, много сказано нашими старшими. Спасибо вам огромное, спасибо Грузии, грузинскому народу за то, что они есть, за то, что они рядом. Спасибо, Ислам Делвесский. И вообще поправка только. Я не сестра ингушского народа, хотя это очень почетный ранг. Я дочь всех ингушских матерей. Еще круче. Да, и еще сестра всех ингушских парней. Почти все. Я обязательно буду учиться в Ингушском госуниверситете под возрастом 80 лет. Учиться никогда не поздно. Да, и обязательно буду жить там, в Насаре. Хорошо выступить. Среди наших грузинских гостей есть уважаемый Михаил Берошвили, Нико Берошвили, представитель Кавказского дома и сам писатель-переводчик. Здравствуйте, дорогие друзья, и имею честь поприветствовать вас от имени Центра культурной взаимосвязи «Кавказский дом». И в двух словах я хочу соединяться с Международным ситуацией. Я с удовольствием могу отметить, что Кавказский дом занимается популяризацией и кавказской наследия, кавказской культуры, и в том числе и души. Мы издали в начале маленькой серии фольклор народов Северного Кавказа, и потом большая книга, которую мы издали это издание. И у нас функционирует хороший проект молодых людей, Кавказо-Исторический народный университет, и здесь присутствующий историк Иван Тони Гексиан, который Звежан Корал, там читает лекции, и, конечно, по ингушской литературе, ингушской культуре и тому подобное. Мне хочется вспоминать один интересный эпизод из наших взаимоотношений. Когда я точно дату не помню, когда открылся новый город Магаз, тогда и пригласили грузинскую делегацию и правительственную делегацию. Отдельно пригласили делегацию из Кавказского дома. И мы приехали в Ингушетию, и вот где-то до въезда в Назран нас остановили, и потом там был такой прекрасный стол, застолье, и нас пригласили всех представителей грузинских делегаций. Мы смотрели, как другие делегации проезжали, мы вас пришли куда-то, а мы здесь, в Грузинии, сидели и хорошо пировали. Это было замечательно. Вот говорили, что спасибо грузинам, грузинским друзьям, говорят, я скажу вот так, спасибо ингушам, ингушскому народу, что они у нас есть, такие добрые соседи. И я думаю, что лучшие времена у нас впереди, у нас самые настоящие традиции взаимоотношений. И желаю нам, грузинам, ингушам, много-много счастья и, конечно, самое достижение в жизни народа и республики. Спасибо за внимание. Мы уже идем к концу мероприятия. Среди наших грузинских гостей еще есть представители как Тбилисского государственного университета, так и Сухумского государственного университета. Уважаемый Каха Квашилава, кроме того, что он историк, тоже наш коллега, он и бывший журналист. Да? Очень интересно будет послушать вас.
Здравствуйте, добро пожаловать в Грузию, я представляю Сухумский государственный университет. Так сложилась судьба, что Сухумский государственный университет не в Сухуме объявились. Но надеюсь, что в скором будущем мы будем там, где мы родились, и где мы должны по существу и быть. Я, как представил меня Мариам, хотя не историк, но в течение 10 лет вел активную журналистскую деятельность, я был журналистом и души журналистами. Все это осталось и до сих пор себя я более чувствую журналист, чем историк. И стараюсь вести вот эту деятельность, свою деятельность. Я поздравляю вас с днем вашей национальной газеты, с днем этой прессы. Ингушской прессы. Да, ингушской прессы. Пресса действительно, журналистика действительно важная вещь в жизни каждого общества, потому что оно дает русло, направляет определенное русло свое общество, дает определенные цели, дает, иногда критикует, и критика нужна, потому что если не будет критики, жизнь пойдет в болото, как бы сказать. А когда есть объективная критика, живая критика, она всегда дает шанс, что можно что-то исправить, можно направить в определенное и объективное русло. Я вообще не люблю выступать, потому что когда приглашает меня Мариам из Центра черкесской культуры в Грузии, передо мной в зале всегда находятся люди, которые более такие, очень более авторитетные в этом деле, и стараюсь выступать только в том случае, когда самый крайний случай. Так что я благодарен и Мариам, что она смогла организовать этот прекрасный праздник для нас, для наших обоих народов. Вообще, семасиология грузино-ингушская в сравнительном контексте очень-очень интересная вещь, и мы думаем об этом, чтобы написать такой труд, сравнительный сборник ингушских и грузинских пословиц и поговорок. И я уже 2 года стараюсь собрать материалы, уже 140 единиц таких пословиц, абсолютных эквивалентов, уже практически найдены. И об этом думаю. Да. И хочу вам сказать, что не только в плане этих народной фольклоры, народной мудрости, а вообще отношение народа, целого грузинского народа к ингушам, такой светлой, чистой и особенно исключительно дружеской. Вот когда в Херсонских горах рождается ребенок, я сама свидетель этих высказываний, когда рождается ребенок, и он, такой обычный, не очень красивый, ничего не говорят. А когда рождается особенно красивый ребенок, говорят, ой, кисть сробил газ. То есть, как он похож на кисть ингуш, халгай. Вот африканские херсоны так говорят. У Менгрела есть в своей устной речи такая поговорка, когда они видят, что вот человек особенно смелый, мужественный, не боится, например, медведя или увидеть крови, говорят Менгреле, что у него сердце ингуша. Так что вот таких высказываний, поговорок, пословиц очень много у нас. И мы обещаем, что обязательно выпустим такой сборник. Я хочу ремарочку, слова Марины. Наше сердце ничего не могу сказать. Его трогать нельзя, но зеркало дома я разобью. Потому что я не знаю, что какие красивые. Когда ребенок рождается симпатичный, говорят, что он красивый. А вы считаете, что он такие красивые, а зеркало я разобью, которое я себя вижу как раз. Потому что ты не красивый.
что еще сказать? Окончательная нота. Научите, пожалуйста, ингуши дорогие, что слово грузинское «геноцвали» не означает ни уважаемый, ни дорогой. У этого слова «геноцвали» есть прямой эквивалент, синоним в ингушском языке. Это означает «хаун был сон». Я умру вместо тебя, ты живи дома. Тут плохо. Да. Так что русские это научили всему Северному Кавказу, по-моему, что геноцвали означает это уважаемого человека. А вы можете использовать слово геноцвали очень часто, если хотите. Наш адрес. Спасибо вам за все, спасибо всем выступающим, всем гостям. И Аслан, окончательное слово, реплика Камсрата, так скажем. Ну, если окончательное слово, завершающее, еще раз можно сказать слова большой огромной благодарности и организаторам, и хозяевам этого здания, этого дома, представителям Национальной библиотеки. Мы часто здесь бываем, и всегда сюда уезжаем с позитивными впечатлениями. Множественно открывается очень много для себя положительной информации, чувств, настроения и так далее. Вот, завершая наш сегодняшний разговор, вот это один из последних номеров беседы О, современной, который сейчас уходит. Недавно была такая трагическая весть о том, что скончалась легендарная, я считаю, на Кавказе актриса, представитель нашего искусства Лела Башидзе. Лела Башидзе имеет очень уникальную, интересную историю, связанную с бывшей Чечено-Ингушетией, с нашими великими людьми, такими как Махмуд Асымбаев и наш патриарх, национальный патриарх ингушского народа Идрис Бадуров. В 60-х годах, в начале 60-х годов, в конце 50-х, начало 60-х годов, по сценарию Идриса Бадуркина был снят художественный фильм про Махмуда Асымбаева «Я буду танцевать». И там играла Лейла, роль Дагмары, девушки Махмуда Ашоева, который фактически являлся Махмудом Асымбаевым. Вот это творческое, когда вот первый этот эксперимент, он потом перерос в большую дружбу между Лелой Башидзе и нашим патриархом Идрисом Бадуркиным. Далее они еще раз, Лела приезжала часто в Ингушетию. У них планировалось дальше сотрудничество. Был написан новый сценарий Идриса Бадуркина другого фильма, уже ингушского, где Лела должна была играть ингушку в этом фильме, но по разным обстоятельствам эта работа не состоялась. Но первое звание Лела получила Чечено-Ингушетии, народный артист Чечено-Ингушетии, после фильма «Я буду танцевать». Эта трагедия, конечно, нас тоже потрясла. И вот в этом номере там опубликован очерк памяти о Леле Башидзе. Опубликовали в главных редакторах газеты, который был биографом Идриса Бадуркина, который в своих книгах об Идрисе тоже внес публикации, где говорится о Леле Башидзе, о том периоде. И мне очень так почетно и приятно сегодня этот номер, эту газету вручить. То ли в библиотеке, то ли, не знаю, дальше. Нет, де-факто ингушский культурный центр дома. Главное, что я говорю друзьям, что помнить, что действительно память о Леле, что мы ее считали своей сестрой, что ее до сих пор уважали, и мне посчастливилось все-таки лично самому познакомиться с Лелой, пообщаться с ней. Это было несколько лет назад, точнее в 2011 году, когда отмечался праздник Бейсоба, и когда мы после мероприятия пришли в театр выставления, мы с
белые, находились в вестибюле, и заходит такая элегантная, как принцесса, как княгиня женщина, на которую я очень так посмотрел, был влюблен. Я говорю, мне делать повторно такая, я был потрясен, и вот это для меня счастливый момент, он состоялся. Это было запечатлено на фотографии. Дальше я написал почерк об этом. Это почерк вошел в книгу, которую я написал, составил записывал сотнями.